الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین مجلس، طلبہ عزیز، اسٹیج پر رونق افروز مہمانان کرام، خصوصاً ماسٹر اسلم صاحب، آپ کے اس ادارے کے ڈپٹی ڈائریکٹر معاون محقق مولانا ارشد صاحب اور مولانا شارق صاحب اور جناب ماسٹر محفوظ صاحب، شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے بھی اپنے کچھ خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. خطبے کے بعد جو حدیث میں نے آپ سب کے سامنے پڑھی، یہ بارہا آپ نے پڑھی اور سنی ہوگی، لیکن اس حدیث کا اصل مطلب اور مفہوم شاید ہم سب کو معلوم ہے، چونکہ اس حدیث کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. جب ہم اسی حدیث کو اور وضاحت کے ساتھ جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اضافہ کرتے ہیں کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کیا ہمارے یہ علم اور علم دین ایک دوسرے سے جدا مختلف ہیں؟ ہرگز نہیں. ہم نے اپنا ایک خیال بنا لیا کہ علم اور علم دین الگ الگ اور جدا جدا چیزیں ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں. ہر ایک علم علم دین کا ہی جز اور حصہ ہے. اس کو ہم سمجھنے کے لیے دینی نظریے سے دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنایا، انسانوں کو بنایا اور ان کی زبانیں مختلف بھی ہیں. اب اس چیز سے جو بچے ہمارے مولویت کی جماعت میں ہیں وہ واقعی ہوں گے کہ کن چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ساتھ میں یہ بتا دیا کہ عقل مند لوگوں کے لیے ہم نے اس کی بہت ساری نشانیاں چھوڑی. نشانیاں کیا ہیں؟ کہ زمین اور آسمان کو بنانا، زمین آسمان کا علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں جاننا. یہ کون سا علم ہے؟ بتا سکتے کون سا علم ہے؟ کس چیز سے یہ علم زمین، آسمان، چاند، سورج، ان سب کو ہم کون سے سبجیکٹ سے جان سکتے ہیں؟ یقیناً سائنس آپ کا جواب ہوگا کہ سائنس کا علم اگر ہمارے پاس ہوگا تو جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد کرنا ہے اس چیز کو ہم کون سا علم حاصل کرتے جان سکتے ہیں؟ یقیناً وہ سائنس ہے. تو سائنس کو آپ دنیاوی علم نہیں کہہ سکتے، یہ بھی دینی علم کا ہی ایک جز ہے. جب تک آپ سائنس نہیں پڑھیں گے تب تک آپ زمین، آسمان، چاند، ستارے، ان سب کا علم، زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے باہر کیا ہے، آپ شاید صحیح طریقے سے نہیں جان پائیں گے. اسی کا ایک ایگزامپل یہ ہے کہ ایک مولانا سمیع الدین قاسمی ہے، انگلینڈ کے محقق ہیں، اور وہ چاند کے تعلق سے پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ عید کا چاند کب ہوگا، رمضان کا چاند کب ہوگا. تو میں نے بھی کچھ ریسرچ کرنے کی کوشش کی. جیسے ابھی استاد محترم جناب ماسٹر اسلم صاحب نے کہا تھا کہ جب انسان اپنے اندر یہ ٹھان لیتا ہے کہ اس کے پاس بھی دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، کوئی الگ چیز نہیں ہے اس کے پاس بھی، تو جو وہ کر سکتا ہے میں تو نہیں کر سکتا. جو انگلینڈ میں بیٹھے مولانا سمیع الدین قاسمی جب اس کیلکولیشن کو نکال سکتے ہیں تو امجد کو نہیں نکال سکتا. تو میں نے بھی ریسرچ کیا کہ آیا آخر یہ ریسرچ کرتے کہاں سے ہیں، کس طریقے سے اس حساب کتاب کو نکالتے ہیں. تو مجھے بھی پتا چلا کہ کچھ ویب سائٹیں ہیں جو سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہیں، یہ چاند کے بارے میں جانکاری دیتی ہیں کہ چاند آج اتنی ڈگری پر تھا، اتنی ڈگری پر تھا، اتنی ڈگری پر ہوگا تو ہماری آنکھیں اس کو سین کر سکتی ہیں، اتنی ڈگری پر نہیں ہوگا تو نہیں کر سکتی. تو شاید میں نے بھی کئی بار یہ کیلکولیشن نکالی اور میں بھی صحیح ثابت ہوا کہ ہماری آنکھیں چاند کو جب اتنی ڈگری میں دیکھ سکتی ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ آج چاند 5 ڈگری کا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آج چاند ہوگا، تو میں تو یقین کے ساتھ دنیا اس بات کی جگہ ہے تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں آج چاند ہرگز نہیں ہو سکتا. تو یہ علم دین کا علم کیوں نہیں ہے؟ سائنس بھی دین کے علم کا ہی ایک جز ہے، اور دین کو صحیح سمجھنے کے لیے ہمیں سائنس کا علم بھی حاصل کرنا ہوگا. اسی کی ایک مثال آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ
पुराने वक्त में इल्म मंतिक और फलसफा इसको दुनियावी इल्म में माना जाता था और कुछ हमारे अकादरीन इस इल्म को हासिल करने के लिए शायद उन्होंने फतवे और नाजायज भी कहा कि इसको हासिल करना, क्योंकि उसमें अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के वजूद के ऊपर बहस और मुबाहसा होता था जो आज के वक्त साइंस पर होता है। तो इस बहस और मुबाहसे की वजह से ज़ाहिरी असबाब को देख के उलमा ने उस इल्म को हासिल करने को नाजायज बताया और कहा ये दीनी इल्म नहीं है, दुनियावी इल्म है और दीन से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वक्त आगे बढ़ा और वक्त की जरूरत जब समझी तो उसको दरसी निज़ामी में और आपकी दरसी किताबों में शामिल किए। ये आपको ये इल्म मंतिक और फलसफा आप पे लाजिम कर दिए ताकि आप इल्म को बेहतर तरीके से समझ पाए। तो ये अपडेट उस जमाने में हुआ, तो आज के वक्त में ये अपडेट नहीं होना चाहिए। जो कौमें अपनी तारीख भूल जाती है, अपनी तारीख याद नहीं रखती है, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। इसी के साथ इसका दूसरा पहलू ये है सिक्के का कि जो कौमें वक्त के साथ अपडेट नहीं होती, अपना वक्त के साथ अपना को अपग्रेड नहीं करेगी, वो कौम भी कभी तरक्की हरगिज नहीं कर सकती। उसको आप बहुत छोटी सी बात से समझ सकते हैं। पहले कुछ बच्चे यहाँ पे भी मौजूद होंगे जिन्होंने तख्ती धोती होगी, मुल्तानी मिट्टी से तख्ती पे लिखा होगा, कलम छीनी होंगी, सेब पे लाए होंगे। लेकिन उसके बाद भी वैल्यू आएगा, कंप्यूटर टैब का जमाना आया। अगर हम अपना वक्त के साथ अपग्रेड करते हुए नहीं चलते तो हम आज सबसे पीछे रह जाते हैं। ये पूरी तरीका समझिए कि एक आदमी आज की गति में से चलता है और आप गाड़ी से खरीदेगा तो रफ्तार किसकी तेज होगी। तो इसलिए अपनी तहजीब को बरकरार रखना है, अपनी तारीख को याद रखना है, वक्त के साथ अपडेट होना है। साइंस की मिसाल मैंने आपको दी कि ये साइंस की दीनी है। मैथमेटिक्स आ जाइए, हमारे बच्चे ज्यादातर, मैं समझता हूँ बच्चों की मदरसे के बच्चों की ज्यादातर की सोच क्या होती है कि हम कैसे में करके इंग्लिश सीखें। इंग्लिश एक सिर्फ जबान है, एक नहीं है। हमें यही सीखना है। जबान तो माहौल के एतबार से आ जाती है। आपकी 5 साल ड्राइविंग करने जाता है सामने में, आपसे अच्छी अरबी बोल सकता है और समझ सकता है, आप अरबी से बात नहीं कर सकते, वो कर सकता है। तो इंग्लिश सिर्फ एक जबान है, इल्म नहीं है। इल्म साइंस है, इल्म मैथमेटिक्स है। ये आपको दुनियावी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी उस बुलंदी पर लेके जाएंगे जहां आपका कोई मुकाबला नहीं होगा। मैथ की मिसाल आप समझिए, मैथ कैसे दीनी इल्म नहीं है, दुनिया में इल्म आप कैसे कह सकते हैं मैथ? आपके यहाँ पे दीन में कॉन्सेप्ट ज़कात, आपको अगर मैथ का इल्म नहीं होगा तो आप ज़कात का 40% हिस्सा कैसे निकाल के आप बताएंगे आवाम को? एक आदमी मिंबर से खड़ा होकर कैसे बताएगा कि तुम्हारे माल पे इतनी ज़कात बैठती है? पहले उसको मैथमेटिक्स पढ़ना होगा। तो ये तमाम चीजें जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपके सामने आप सबसे आला अफजल होंगे, आपको हर चीज पे महारत होगी और आपके लिए सिर्फ चुटकियों का खेल है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक आपके सीनों में उतारा, आपका जहन खोला, तो आपके लिए तो बहुत आसान चीज है। मैं नमूना मौजूद हूँ आपके सामने। मैं कभी स्कूल नहीं गया बचपन में, लेकिन मैंने सबसे पहली नशिस्त में हाई स्कूल का इम्तिहान अच्छे नंबर से पास किया। साइंस बायो से उसके बाद दूसरे नंबर पर दोबारा से हाई स्कूल किया। साइंस बायो फिजिक्स से जिससे जो बच्चे फर्स्ट क्लास से लेके वहां तक तैयारी करते चले आते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद भी इम्तिहान से रहते हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप लोगों को असल जो इल्म है उन पर मेहनत करनी है। जबान की दीनी इल्म कैसे नहीं हो सकता? जबान भी दीनी इल्म है। किसी जबान को सीखना ये भी दुनियावी इल्म है। इंग्लिश सीखना, हिंदी सीखना ये दुनियावी इल्म नहीं है, ये भी दीनी इल्म है। कैसे? वक्तिलाफ अल-सिलतिकुम, क्या कह रहे हैं हमारे सरकार कि हमने आपकी जबानों को अलग अलग बनाया। कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है। आप हिंदुस्तान में 50-100 किलोमीटर की दूरी पे चले जाए, आपकी जबान बदल जाती है। तो आप अपने दीन की इशाअत और तबलीग कैसे कर पाएंगे जब तक आपको ज़बानों पे उमर हासिल नहीं होगा?
تو یہ تمام علوم میں امید کرتا ہوں یقیناً کہ اس چھوٹے سے انسان بھی منچ کا سب سے چھوٹا آدمی ہے، شاید آپ کے دل میں میری باتیں کچھ اتر